የባለፈው ሴሚስተር ጀነራል ኬሚስትሪ ፋይናል ኤግዛም እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ አብረን እንሰራለን። መልሱን ብቻ መስራት ሳይሆን አብረን ዲስከስ እያደረግን ክላስ ላይ የተማርናቸውን በስፋት እናያለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተማሪዎች ፕሊዝ ሰብስክራይብ ዘ ቻናል። አስር ጥያቄዎች ትሩ ፎልስ ከ11ኛው እስከ 25ኛ ምርጫ 26 27 28 እና 29 ደግሞ ወርክአውት ናቸው። እስኪ አብረን እየሰራን የተማርነውን በዛው እንከልስ። So let me begin with question number 1. An orbital receives a single electron before any pair up is made ይላል። ኦርቢታሎች ሲንግሊ አንዳንድ ኤሌክትሮን ከደረሳቸው በኋላ ነው እንደገና ፔር ማድረግ የሚጀመረው ነው። So this statement is true. የማን ስቴትመንት ነው? ሁንዱስ ሩል ነው፣ ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ነው፣ አፍባው ቢልዲንግ አፕ ፕሪንሲፕል ነው። So this is typically it is ሁንዱስ ሩል። ኦኬ ሁንዱስ ሩል ነው እንዲህ ሁሉም ኦርቢታሎች አሁን ለምሳሌ ፒ ኦርቢታልስ 3 ኦርቢታሎች አሉት px py pz። ስለዚህ ፓራላል ስፒን px py pz ላይ አንዳንድ ካደረኩ በኋላ ነው እንደገና ፔር አፕ ማድረግ የምጀምረው። ለምሳሌ የኦክሲጅንን ብትወስዱ የኦክሲጅን ፔር አፕ ማድረግ ይጀምራል። ኦኬ so after filling one electron in a parallel spin, if even spinu መቀየር የለበትም ፓራላል ስፒን ካደረኩ በኋላ ፔር ማድረግ ይጀምራል ነው ሁንዱስ ሩል ነው እንደዛ የሚለው። so the statement is correct, so it's true ይሆናል ማለት ነው መልሱ። alright የሁለተኛ ጥያቄ the kinetic energy of unejected electrons depends on the intensity of incidence light ይላል። እንግዲህ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ላይ ነው ይሄ ጥያቄ ያለው። እንግዲህ አንስታይን ሞዴል ላይ ላይት ሜታል ሰርፌስ ላይ ሻይን ስናደርግ ከሰርፌሱ ላይ ኤሌክትሮን ኢንጀክት ትሆናለች ይላል። so actually ይሄ ሞዴል ምንን ለማሳየት ነው? the particle nature of the light። እንግዲህ ላይት ዌቭ ፕሮፐርቲ ያለው ፓርቲክል ፕሮፐርቲ ያለው so ዌቭ ፓርቲክል ዱዋሊቲ ያሳያል እንላለን። so እንግዲህ አንስታይንስ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኤክስፐሪመንት ላይ ምንድነው የሚለው? the kinetic energy of ejected electron እንግዲህ ከሰርፌስ ላይ ኢጀክት የምትሆነው ኤሌክትሮን it's depend on the intensity of incidence light ይላል። እንግዲህ ኢንሲደንስ ላይት የሚመጣው ላይት ኢንቴንሲቲ ጋር ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ነው ወይም ዲፔንድ ያደርጋል ነው። ኢዛት ግን እንደዛ ነው። this is false because look, the kinetic energy of ejected electron is only depend on the frequency of the incidence light ነው መሆን ያለበት። okay intensity ከማለት ይልቅ frequency። okay if the frequency the minimum frequency to eject electron threshold frequency እንለዋለን። ከዛ ፍሪኩዌንሲውን ስንጨምር የኤሌክትሮን ኢጀክት ስትሆን kinetic energy ይጨምራል ነው። so it's directly related to the frequency of the incident light. intensity directly related የሚሆነው current ነው። okay the current ቢሆን አሁን kinetic energy ከማለት ይልቅ the current recorded in photoelectric effect is depend on the intensity of the incidence light ቢሆን true ይሆን ነበር። so አሁን ግን kinetic energy ስለሚል instead of intensity frequency ቢል ነበር true የሚሆነው። so the answer for question number 2 is false. okay then for question number 3 each electron in an atom has a unique set of quantum numbers ይላል። yes this statement is true። የማን ስቴትመንት ነው? no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers ብለን የተማርነው ነው።
ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ማለት ነው። አንድ ኦርቢታል ላይ ያሉ ሁለት ኤሌክትሮኖች እንኳ አትሊስት በስፒናቸው ይለያያሉ። ኦኬ አንዱ ፕላስ ሃፍ ይሆናል፣ ሌላኛው ማይነስ ሃፍ ይሆናል። ኦኬ ሶ አንዱ አፕ ስፒን ይኖረዋል፣ ሌላው ዳውን ስፒን ይኖረዋል። ሶ ሁለት ኤሌክትሮኖች ኢን ኤ ጊቨን አተም አራቱም ኳንተም ናምበር ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም። this is a principle of Pauli exclusion principle. So each electron in an atom has a unique set of quantum number የሚለው ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እያንዳንዷ ዩኒክ ሴት ኦፍ 4 ኳንተም ናምበር ይኖራታል። so this statement is true. እሺ excess reactant determines the amount of product produced ከቻፕተር 3 የወጣ ጥያቄ ነው። excess reactant determines the amount of product produced. So this statement is false because it is limiting reactant. Limiting reactant determines the amount of product produced ቢል ጥሩ ነበር። እንግዲህ እንደምታውቁት ሊሚቲንግ እና ኤክሰስ ሪአክታንት ሁለት ሪአክታንት ቢኖር አንዱ ሊሚቲንግ ነው፣ አንዱ ኤክሰስ። so excess reactant as its name indicates it is abundant or unreacted ይሆናል ማለት ሙሉ ለሙሉ ኮንሱም ወደ ፕሮዳክት አይቀየርም፣ ትርፍ ይኖራል ማለት ነው። ሊሚቲንግ ሪአክታንት ነው 100% ወደ ፕሮዳክት የተቀየረ ትርፍ የሌለው ማለት ነውና ፕሮዳክት ቲዮሬቲካል ይልድ and stoichiometric calculation የምንሰራው ሊሚቲንግ ሪአክታንት ተጠቅመን ነው። so how to identify limiting reactant ብለን ያየናቸው መንገዶች አሉ። so እኔ ወደ ጥያቄ ሲመጣ excess reactant determines the amount of product produced የሚለው false ይሆናል ማለት ነው። the answer for this is false. A Lewis structure does not describe both bonding and non-bonding electron ይላል። okay Lewis structure does not describe both bonding and non-bonding electron. እንግዲህ Lewis structure ላይ እንግዲህ እንደምናስታውሰው we use dot and stick to represent the electrons which is involved in the bonding and the electrons which is not involved in bonding. ሁለት አይነት ኤሌክትሮን አለ፣ ቦንድ የሰራና ቦንድ ያልሰራ። ቦንድ የሰራውን ከሌላ አተም ጋር ስቲክ እንሰራለታለን፣ ቦንድ ያልሰራውን ደግሞ as a lone pair እናስቀምጣለን። so does not describe ስለሚ አይገልጸው ነው፣ ግን ይገልጻል አይደለ? ነን ቦንዲንጉንም ከአተሙ ዶት ዶት አድርጎ ያሳያል። so does not ስለሚል this statement is false. it describes describe ያደርጋል። so the answer is false. Redox reaction involves the transfer of electron. yes this is true. redox እንግዲህ አብሪቬት ሲሆን ነው reduction oxidation reaction ማለት ነው። so እንግዲህ oxidation reduction አካሄደ ለማየት necessarily ምንድነው ማለት ነው? necessarily there must be a transfer of electron either gaining or losing. so redox ለማካሄድ transfer of electron ግድ ነው true ይሆናል መልሱ። actual yield is often greater than the theoretical yield. እሺ ይሄም ቻፕተር 3 ላይ ያለ ነው። actual yield እና theoretical yield. actual yield is the yield which is measured in digital balance. laboratory የሆነ product synthesized ካደረግን በኋላ percentage yield calculate እናደርጋለን and the percentage yield is actual yield over theoretical yield times 100% ነው። so አሁን እያለን ያለው actual yield ከtheoretical yield ይበልጣል ነው ብዙ ጊዜ ነው የሚለው። it's false. okay actual yield ቀጥታ የምናገኘው yield ነው ከኤክስፐሪመንቱን ራን ካደረግን በኋላ በሚዛን የምንመዝነው ከላቦራቶሪ የምናገኘው actual yield ነው እና እሱ ደግሞ ከቲዮሬቲካል yield ይበልጣል። so ያንሳል ነው መሆን ያለበት። ቲዮሬቲካል yield ነው የሚበልጠው። ለምን? it's theoretical. actual yield ላይ እንግዲህ different side reaction ይኖራል፣ different ሚስቴኮች ይኖራሉና አይዲያሊ እንዳሰብነው 100% አናገኝም። so actual yield is always
ለዛ እዚህ ቲዮሪቲካል ይልድ እኩል እንኳን ቢሆን አክቹዋሊ እና ቲዮሪቲካል ይልድ እኩል ከሆነ 100% ሆነ እንላለን but this is rare in any experiment ideal hypothetical ካልሆነ በስተቀር real experiment actual yield ከtheoretical yield ያንሳል so this statement is false all molecules containing polar covalent bond are necessarily polar molecule ይላል okay ሁሉም ሞለኪውሎች ፖላር ኮቫለንት ቦንድ ካላቸው ውስጣቸው ላይ ፖላር ሞለኪውል እንላቸዋለን ሁሉም ሞለኪውሎች so it's false because ምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ማንሳት ትችላላችሁ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ላይ there is polarity difference yes between carbon and oxygen atom there is electronegativity difference there is a direction in dipole moment so but because of its shape because of its linear shape one dipole moment is towards the right direction or positive x-axis the other dipole moment is towards negative x-axis so that it cancels each other and the net dipole moment is zero giving the molecule is non-polar እንግዲህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ላይ ፖላር ቦንድ ኤግዚስት ያደርጋል አዎ ነገር ግን አንዱ በፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው አንዱ በኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ይጣፉና ሞለኪውልን ካርቦን ዳይኦክሳይድ አዘ ሞለኪውል ነን ፖላር ይሆናል ሶ እንደዚህ ይጣፋሉ ኦኬ ካርቦን ቴትራክሎራይድ መውሰድ ትችላላችሁ ስቲል ይጣፋል በርሊየም ክሎራይድ መውሰድ ትችላላችሁ polar bond አለው ግን ይጣፋል so እንደ አይነት ሞለኪውሎች there is a difference in polarity and polar bond exists in its molecular structure but the net dipole moment is zero so that the molecule as a whole is non-polar so the statement which is question number 8 is false ይሆናል ማለት ነው okay false የዘጠነኛ ጥያቄ the Bohr model explained the spectra of hydrogen atom and helium plus ion ይላል እንግዲህ ቦር ሞዴል ታውቃላችሁ ፕላኔታሪ ሞዴል ነው ኮቫለንት ፕላኔታሪ ሞዴል ብሎ ነው ቦርስ ሞዴል እንትን ያለው ነገር ግን ቦርስ ወደ አራት ስቴትመንቶችን አስቀምጧል አንዱ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኳንታይዜሽን ነው ኢነርጂ ሌቭሎች ዲስክሪት ናቸው ኳንታይዝድ ናቸው እንደ ክላሲካል ሜካኒክስ ሊኒየርሊ ኢንክሪዝ አያደርጉም ጀስት ይሄ እንደ መሰላል ነው መሰላል ላይ ወይም ደረጃ አንድ ይኖራል ዜን ሁለተኛው ደረጃ ላይ ሁለተኛው መሰላል ላይ ነው ኢንቢቲዩን ባዶ ነው ኦኬ so that is the principle of quantization እና እንደዚህ አይነት በጣም ጠቃሚ ሆኑ እንትኖችን ኤክስፕሌን አድርጓል ሞዴሉ አድቫንስድ የሆነ ሞዴል ነው ፋዘር ኦፍ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ልንል እንችላለን እና የሃይድሮጅን አተም እና የሂሊየም ፕላስ አዮንን ላይን ስፔክትራ ፉሊ ኤክስፕሌን ያደርጋል ነው so for hydrogen atom ይችላል አይደል hydrogen atom has only one electron and the line spectra of this one electron system is fully explained by Bohr model okay ከhigher energy ወደ lower energy ሪላክስ ያደርጉ ወይም ድሮፕ አውት ሲያደርጉ ኤሌክትሮኖቹ electromagnetic radiation ሪሊዝ ያደርጋሉ and that electromagnetic radiation wave length ወይም በዌቭ ናምበር ስናስቀምጠው ላይን ስፔክትራ ይሰጣል ማለት ነው የዛ ጨረር የዛ electromagnetic radiation በላይን ስፔክትረም መልክ ይቀመጣል so ሌመን ትሪስ ፓስቸን ትሪስ ፒፈን ትሪስ ይጋን የተማርናቸው ናቸው so for one electron system the Bohr model yes it explains the spectrum fully explain አድርጓል ስለዚህ ሃይድሮጅን አተም አንድ ኤሌክትሮን አለው ስለዚህ ይቻላል ሂሊየም ፕላስም እንደዛው ሂሊየም ኖርማሊ ሁለት ኤሌክትሮን አለው ግን ፕላስ ካልኩኝ one electron is released ሰጥቷል so what's remaining is only one electron ስለዚህ ሂሊየም ፕላስም አንድ ኤሌክትሮን ሲስተም ነው ሃይድሮጅን አተም አንድ ኤሌክትሮን ነው ሊቲየም 2 ፕላስ ቢባልም እንደዛው
beryllium 3+ ቢባልም እንደዛው okay they all have only one electrons helium አንድ ሰጠ lithium 2+ ጋር lithium አጠቃላይ 3 ኤሌክትሮን አለው ሁለቱን ሰጥቷል what's remaining is 1 so this statement is true ይሆናል right and the last false question is it is easy to determine accurately both the position and the moment of an electron simultaneously ይላል it is easy to determine accurately both the position and the momentum of an electron simultaneously. This statement is false. የማን statement ነው? Heisenberg ወይም Heisenberg የምንለው statement ነው አይደለ? It is difficult to determine both the position and the moment of an electron at a time or simultaneously ብለን የተማርነው ነው. Okay, change in p ሲባዛ change in x greater than or equal to h over 4 pi ብለን የተማርነው በማቴማቲካሊ ሄይሰንበርግ ወይም ፈረንጆች ፕሮናንስ አድርገ ሄይሰንበርግ ነው መሰለኝ የሚሉት የሱ ስቴትመንት ነውና if we are sure for the position so we are the uncertainty for the momentum is high if we are more confident on its momentum we are highly uncertain for its position so that position and momentum simultaneously or at a time cannot be determined in an atom while the electron is revolving around the nucleus so here ቀላል ነው so the answer is false What is the maximum number of electrons that can occupy the third principal energy level n is equal to 3 ይላል ሶስተኛው ኤነርጂ ሌቭል ማክሲመም ምን ያህል ኤሌክትሮን መያዝ ይችላል እንግዲህ n is equal to 3 ማለት ሶስተኛው ኤነርጂ ሌቭል ነው so simply ይሄንን ክላስ ላይ ስንማር 2n squared ብለን የተማርነው 2n squared n is 3 so n squared n 3 squared 9 ሲባዛ በ2 18 2n squared 18 ኤሌክትሮን so the answer would be b ይሆናል ማለት ነው okay the answer is b sorry which quantum number describes the shape of an orbital okay እንግዲህ አራት ኳንተም ነምበር አለ ብለናል principal quantum number n ኢነርጂ ሌቭሉን ይነግረናል ብለን የተማርነው ዙሙታል ኳንተም ነምበር l ብለን የተማርነው ደግሞ እሱ ሼፕ ኦፍ ኦርቢታል ይነግረናል ተብለን የተማርነው ማግኔቲክ ኳንተም ነምበር ml እዚህ ጋር ስሞል l ትኖራለች ml ተብለን የተማርነው ደግሞ orientation on the space of the orbital ይነግረናል ማለት ነው ምን ማለት ነው ኦሪየንቴሽን p ኦርቢታል ከሆነ አዙሙታል ኳንተም ነምበር p ዳብል ቤል የሆነ ሼፕ ኦርቢታልነቱን ይነግረናል ግን px ነው py ነው pz ነው ኦኬ p ላይ 3 ኦርቢታል አለ d ላይ 5 ኦርቢታል አለ f ላይ 7 ኦርቢታሎች አሉ ሶ የትኛው ነው px ካል ያው x አክሲስ ላይ የሚያደርግ ኦሪየንቴሽኑን የሚነግረን ማለት ነው py ካልኩኝ py ላይ ሊያደርግ የሚችል ኦርቢታል ነው so orientation of the orbital ነው የሚነግረን depend on their rotation on its axis clockwise or anti-clockwise while one passes electrons in a magnetic field half of the electron splits towards into direction up and down and according to the experiment half ተባለ ግማሽ half ነው ግማሽ minus half so half split ሆኖ up spin ወይም clockwise half ደግሞ anti clockwise ስለሆነ positive half እና negative half ሁለት value ይኖረዋል spin of quantum electron በራሷ ዛቢያ ላይ clockwise or anti clockwise ማዞሯን የሚነግረን so the answer for this is እንግዲህ shape ነው ያለኝ ሁለተኛው ኳንተም ነምበር l ብለን እንገለጽ ነው ይሄ ሆነ ማለት ነው አዙሙታል ወይ
angular momentum quantum number. Yes. Which of the following is not true about chemical bonding? Chemical bonding ላይ ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው? Atoms combine to decrease their potential energy. Yes, ኢነርጂያቸውን ዲክሪዝ ለማድረግ ነው ኮምባይን የሚሆኑት። ኦኬ አይሶ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንዲኖራቸው ስቴብል እንዲሆኑ ኢነርጂያቸውን ለመቀነስ ነው። So this statement is true. Atoms combine to increase their stability. Yes, stable ለመሆን ስታቢሊቲያቸውን እንግዲህ ለማድረግ ነው ኮምባይን የሚሆኑት እና ሞለኪውል እንደዚህ የሚፈጥሩት ነው። Yes, so true. Atoms combine to achieve their noble gas electron configuration. ያው ትክክል ነው። እነሱ ኢነርት ናቸው፣ አንሪአክቲቭ ናቸው፣ ስቴብል ናቸው። እንደነሱ ለመሆን ነው ሎዝ ኦር ጌን ኦፍ ኤሌክትሮን የሚያካሂዱ ወይም ሼር የሚያደርጉት። So the answer A, B, C are true. Atoms combine to increase their potential energy. Energyያቸውን ለመጨመር. So this statement is false. So the answer would be D. What is the molecular geometry of carbon dioxide? እሺ እንግዲህ ቫላንስ ሼል ኤሌክትሮን ፔር ሪፓልሽን ቲዮሪ ላይ የተማርነው ነው። ካርበን አራት ቫላንስ ያለው ሁለቱም ኤሌክትሮን ከአንደኛው ኦክሲጅን ጋር ሁለቱም ከአንደኛው ኦክሲጅን ጋር እንግዲህ አራቱንም ቫላንስ ኤሌክትሮን ኦፍ ካርቦን involved in formation of bond and there is no lone pair አይኖረው double bond በግራም በቀኝም linear የሆነ ሼፕ ይሰጠኛል ነው። So the answer would be linear double bond is both sides. Which of the following molecule has a dipole moment? እንግዲህ electronegativity difference ካለ dipole moment አለው እንላለን። So which of the following molecule በሞለኪውል ደረጃ ነው የጠየቀኝ። So dipole moment ያለው carbon tetrachloride. So this is a tetrahedral shape. Okay, carbon እና በክሎሪን መካከል dipole moment difference አለ፣ የኤሌክትሮን ኔጌቲቪቲ ዲፈረንስ አለ። አዎ አለ። ነገር ግን እንደ ሞለኪውል እነዚህ አራት ቦንዶች እርስ በርሳቸው dipole momentታቸው ተጠፍቶ ዜሮ ይሆናል። So that as a whole the molecule is nonpolar. The same is for methane. Methane እንደዚሁ ያው በክሎሪን ፈንታ ሃይድሮጅን ማድረጋችን ነው። So the shape is still tetrahedral. And the electronegativity difference between carbon and hydrogen is not that much, but it has a little electronegativity difference. Anyhow ቢኖርም ባይኖርም ሼፑ ቴትራሄድራል ነው፣ ሎን ፔር የለንም፣ ይጣፋል። So ይሄኛውም ነንፖላር ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድም ላይ ያው ሊኒየር ሼፕ አለው ብለናል ከላይ። So አንዱ ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ዳይፖል ሞመንት ይኖራል፣ አንደኛው ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን dipole moment ይሆናል። ግን as a whole molecule dipole momentዎች ተጣፍተው non-polar ነው። So the only answer is HF, hydrogen fluoride would be the correct answer for this question. The power of an atom to attract an electron to itself is referred to as ይላል። እንግዲህ ኤሌክትሮን ሼር ካደረጉ በኋላ ሼር የተደረገውን ኤሌክትሮን ወደ ራሱ ኒውክሊየስ የመሳብ ቴንደንሲ ወይም ፕሮፐርቲ ኦፍ አን አተም ምን ተብሎ ይጠራል ነው። እንግዲህ ፔሪዮዲክ ቴብል ትሬንድስ ላይ እንግዲህ እነዚህን ተርሞች ዲፋይን አድርገናል ምን እንደሆኑ። አዮናይዜሽን ኤነርጂ is the energy needed to remove the outermost shell valence electron ብለን ነው ዲፋይን ያደረግነው። ውጭ ላይ ያለችው ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ አፕላይ የምናደርገው ኢነርጂ ነው። ኤሌክትሮን አፊኒቲ ደግሞ አተሙ ጋሼስ መጀመሪያ መሆን አለበት። እዛ ላይ አንድ ኤሌክትሮን አድ ስናደርግ the energy evolved it can be endothermic or exothermic. okay አንድ ኤሌክትሮን ብቻ ጋሼስ አተም ላይ አድ ስናደርግ ኢንቮልቭ የሚያደርገው ኢነርጂ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ይባላል ብለን ነው ዲፋይን ያደረግነው። ስለዚህ this could be exothermic or endothermic. It can have positive or negative value electron affinity. Ionization energy ግን ሁሌ endothermic ነው ብለናል። and the other metallic character ይላል። so metallic character in the periodic table down a group ይጨምራል። ሜታል የመሆን ድላችን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ታች ከግሩፕ ከላይ ወደ ታች ስንወርድ ከነን ሜታል ወደ ሜታል አሁን ነን ሜታል አካባቢ ላይ ሜታሎይድ አካባቢ ላይ ከላይ ሜታሎይድ ነን ሜታል ሆኖ ከታች ግን ሜታል ናቸው። so metallic character increases down a group ብለን
periodic table ላይ ተማርነው ነው። So the answer is electronegativity. This is a direct meaning or definition of electronegativity. Electronegativity is the power of an atom to attract an electron to itself. ተብሎ define. Okay. So the most electronegative element in a periodic table is fluorine. According to Paul scale, fluorine has 4 electronegative value አለው ማለት ነው። So different elements have different electronegativity value, but the most electronegative is fluorine. Halogens as a whole electronegative ናቸው, but fluorine ግን most electronegative ነው። ሃይድሮጅን ፍሎራይድ ብለናል እዚህ ጋር ሃይድሮጅን። so ሃይድሮጅን ፍሎራይድ ለመፍጠር አንድ ኤሌክትሮን ሃይድሮጅን ያወጣል፣ አንድ ኤሌክትሮን ፍሎሪን ያወጣል። but the electron density would be towards fluorine. okay shared የሆኑት ኤሌክትሮኖች ወይም ኤሌክትሮን ዴንሲቲ as a whole ወደ ፍሎሪን ነው ኮንሰንትሬት የሚያደርገው, giving hydrogen as sigma positive and this sigma negative. okay partial positive and partial negative በመፍጠር ማለት ነው። so since fluorine is the most electronegative element among 118 elements, ከ118 ኤሌመንቶች ፍሎሪን እንግዲህ በጣም ኤሌክትሮኔጌቲቭ አተም ነው። ስለዚህ አትራክት የማድረግ ቴንደንሲ ሃይ ነው። so that's electronegativity። ያው እንግዲህ አብረን እንደው ቀጥታ መልሱን እየመለስ ከመሄድ እንደ ዲስከሽንም እንደ ሪቪዥንም የተማርነውን እየከለስን እንሂድ በሚል ነው ኤክስትራ ነገሮችን እያብራራ ያለሁት። Which of the following covalent compound is mismatched with the molecular structure ይላል። PCl5 trigonal bipyramidal። PCl5 ፎስፈረስ ስንት ቫላንስ ኤሌክትሮን አለው? አምስቱም ከክሎሪን ጋር ቦንድ ፈጥሯን አንዳንድ ኤሌክትሮን። ስለዚህ ሶስቱ on the surface ትራያንግል ይሰራሉ። አንዱ ክሎሪን ከላይ አንዱ ክሎሪን ከታች። ስለዚህ ትሪጎናል on the surface መጀመሪያ ትራያንግል ይሰራሉ ብያለሁ። አንዱ ከላይ ሲሆን አንድ ፒራሚድ፣ አንዱ ከታች ሲሆን ሌላ ፒራሚድ። so trigonal bipyramidal ይሰራል የሚለው ስቴትመንት ትክክል ነው ማለት ነው። so this is true። B XeF4 square planar ይላል። what is Xe ማለት ዛኖን ማለት ነው። it is inert gas። አንዳንድ ተማሪዎች ኢነርት ጋዝ ሆኖ ለምንድነው ከፍሎሪን ጋር ቦንድ የሰራ ኢነርት ስማቸው እንደሚያሳየው they are inert, they are unreactive, why xanon is reacted with fluorine to form this xanon tetrafluoride ብለው ጥያቄ ይጠይቃሉ። at common temperature or at common state variable noble gases they are inert, but you can make reactive እንግዲህ በግድም ቢሆን ሪአክት ታስደርጋል። ቴምፕሬቸሩን በመጨመር ፕሬሸሩን በመጨመር ዲፈረንት ኢንቫይሮንመንቱን በመቀየር ኖብል ጋዞች እንዲኮምፓውንድ እንዲፈጥሩ ማድረግ ትችላላችሁ። አርገን አሁን quite stable ነው። አውቶሞ ኦልሞስት ሼሉ 8 ነው። ያ so inert gas ነው። አርገን ግን አርገን ፕላስ የሚባል በኬሚስትሪ to form ሌሎች ሞለኪውሎች አዮን ለማስፈጠር በአርገን ፕላስ ሂት የሚያደርጉት። so at special condition it's possible to make argon plus እና እንደዚህ ኤክሰፕሽናል ነገሮች ይኖራሉ። so XeF4 square planar እንግዲህ ዛነን 8 ኤሌክትሮን አለው outermost shell። so አራቱን ከፍሎሪን ጋር ቦንድ ሰርቷል፣ አራት ይቀሩታል። ይሄ ማለት መሰላችሁ just rectangle ወይም square on the same plane ላይ ፍሎሪኖቹ ይቀመጣሉ። ሎምፔሩ አንዱ ከላይ አንዱ ከታች ይሆናል ማለት ነው። ዛኖን ቴትራፍሎራይድ has a square planar shape ይኖረዋል። እውነት ነው። ለምን አራቱ on the same planar square planar የሚተዋል ለዛ ነው። ኦኬ አራቱ ፍሎሪን ሞለኪውሎች square shape ላይ on the same plane ይቀመጣሉ። አንዱ ሎምፔር ከላይ አንዱ ሎምፔር ከታች ይሆንና square planar shape ይሰጣሉ። አክቹአሊ ሞለኪውላር ስትራክቸር ስለጠየቀ ነው እንጂ ኤሌክትሮኒክ ስትራክቸር ቢጠይቅ ኖሮ ይሄ ኦክታሄድራል ሼፕ ነበር የሚሆነው። የዚያውን XeF4 ኤሌክትሮኒክ ቢጠይቅ it would be octahedral but now ሞለኪውላር ስትራክቸር ከሆነ ያው ሎምፔሮችን ኢግኖር እናደርጋለን።
ኦንሊ ቦንድድ ፔር የፈጠሩትን ብቻ ነው ኮንሲደር የምናደርገው ሼፑን። ሶ ስኩዌር ፕላነር የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ዛኖን 8 ኤሌክትሮን አለው ብለናል። ሁለቱም ቦንድ ሰርቷል። ስንት ይተርፈዋል ማለት ነው? ከ8 ኤሌክትሮን ሁለት ቦንድ ሲሰራ how many left 3 ሎን ፔር ይተርፈዋል። እንግዲህ አራቱ ኦን ዘ ቅዳውን እዚህኛው ላይ ምንድን ብያለሁ? ስኩዌር ላይ አራቱ ፍሎር የሚቀመጡ ነው። አሁን ሁለቱ ይቀመጣሉ and the other two ከላይና ከታች ይሆናሉ። ይሄ ሼፕ ምን ይሰጣል ነው? ቲ ሼፕ ይሰጣል ወይ? ራይት ሰልፈር ቴትራፍሎራይድ ሲሳው ይላል። እንግዲህ ሰልፈር ስንት ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው? ሰልፈር የኦክሲጅን ፋሚሊ ነው። ስለዚህ 6 ቫለንስ ኤሌክትሮን ይኖረዋል። አራቱን ከፍሎሪን ጋር ቦንድ ሰርቷል። ስለዚህ ስንት ይቀረዋል ማለት ነው? ሁለት ኤሌክትሮኖች ወይም አንድ ሎን ፔር ይቀረዋል። ስለዚህ this is a type of assume central atom A ብለው ቦንድ የፈጠረውን B ብለው AB4E is just ወይም L AB4L is to say ሎን ፔር ይሄ ነው የሚሆነው። ሳልፈርን A ብለው ማለት ነው። እንዲ B ያልኳቸው ቦንዲንግ ፍሎሪን ነው። L ያልኩት አንድ ሎን ፔር አለው። ሶ SF4 አንድ ሎን ፔር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ቶታሊ 5 ኖሯል። ሎን ፔሩ ሲደመር ይሄ 5። ስለዚህ ምን አይነት ሼፕ ሊኖረው ይችላል? ሶ እዚህ ጋር ኦን ዘ ሴም ፕሌን 3 ይቀመጣሉ፣ አንዱ ከላይ አንዱ ከታች። በት አንድ ሎን ፔር ተቀምጦ አራቱ ቦንድ ሲሰራ ሊኖረው የሚችለው ሲሳው ነው ወይስ? ሶ ትክክል ነው ማለት ነው። ኦኬ this type is ሲሳው። እስኪ የተማርነው ፓወርፖይንት ላስታውሳችሁና ሶ ሉክ አንድ ሎን ፔር ነው ያለው AB4L ማለት ይሄ ነው። ሶ እንደዛ አይነት ሼፕ ይኖረዋል። assume sulfur is placed here አንድ ፍሎሪን እዚህ ጋር፣ አንድ ፍሎሪን እዚህ ጋር፣ አንድ ፍሎሪን እዚህ ጋር፣ አንድ ፍሎሪን እዚህ ጋር፣ ሎን ፔር ደግሞ በዚህ ሳይድ ይይዛል ማለት ነው። ሶ SF4 እዚህ እንደውም በምሳሌ ጽፎታል። SF4 is ሲሳው። ስለዚህ ትክክል ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ እነዚህ ሞሌኩሎችም ሲሳው ሼፕ ይኖራቸዋል። ሲሳው የሚባለው ግን እንደዚህ ነው። ስትሬት መጣና በዚህና በዚህ ሳይድ ሌላ። ሶ this type of shape is called ሲሳው። so choice C ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው። this is right። D ላይ XEF2 ይላል። እንግዲህ ይሄንን በዚህ ስታይል ጽፈው በላይኛው በኩል ሴንትራል አተሚን A ብለው assume A and the bonding pair B2 and how many lone pairs left? እንግዲህ ዛናን 8 አለው፣ ሁለቱን ቦንድ ሰርቷል። ከ8 ሲቀነስ 2 6 አለው። 6 ማለት ደግሞ 3 ሎን ፔር አለው ማለት ነው። so L3 so I can write L3 also እንደዚህ ማለት ነው። here so ምን ማለት ነው? አጠቃላይ 2 ሲደመር 3 5 so triangle on the same plane ይሰራና አንዱ ከላይ አንዱ ከታች። ስለዚህ ሁለቱ ፍሎሪን እነዚህ ሁለት ፍሎሪኖች as much as possible መራራቅ ስላለባቸው አንደኛው ከላይ አንደኛው ከታች ይሆናሉ ማለት ነው። ሎን ፔር 3ቱ on the same triangle on the same plane ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ XEF2 ሊሰጠን የሚችል ሼፕ ምንድነው? linear ዛንን ሴንተር ላይ ይቀመጣል። አንድ ፍሎሪን ከላይ አንድ ፍሎሪን ከታች፣ 3ቱ ሎን ፔሮች ደግሞ on the same plane ይሆኑና T ሼፕ ሳይሆን linear ሼፕ ይሰጠኛል ማለት ነው። so the correct answer for this question is this one. okay this is the correct answer. T ሼፕ ሳይሆን መሆን ያለበት linear ነው መሆን ያለበት። okay እንግዲህ ይሄ ምንድነው የጠየቀው? molecular structure ነው። assume the question is electronic
ስትራክቸር ቢባል እንግዲህ ታውቃላችሁ ሁለት አይነት አለ ኤሌክትሮኒክ ስትራክቸር እና ሞለኪውላር ስትራክቸር ሶ ኤሌክትሮኒክ ስትራክቸር ቢሆን እስኪ እናያቸው እያንዳንዱ አምስቱ ምን ሊሆን እንደሚችል PCl5 ትሪጎናል ባይፒራሚዳል ይሄ ለሁለቱም ሞለኪውላርም ኤሌክትሮኒክም ቢሆን ይሄው ነው ሊሆን የሚችለው and XCEF4 ኦኬ ይሄ ቴትራሄድራል ነው ሊሆን የሚችለው ኦኬ አራት ፍሎሪን ኦን ዘ ሴም ስኩዌር ላይ ይቀመጣሉ አንድ ሎምፔር ከላይ አንድ ሎምፔር ከታች ስለዚህ ኦክታሄድራል የሆነ ሼፕ ይሰጣኛል እንትን ቢሆን ማለት ነው ኤሌክትሮኒክ ፔር ጂኦሜትሪ ሲሳው ያልነው ይሄ ሊኖረው የሚችለው ሼፕ ይችን ሎምፔር እንደ አንድ አተም ቆጥሯት እዚህ ጋር ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ኦን ዘ ሴም ፕሌን ትሪጎናል ሼፕ ይሰጣል እነዚህ ቢቢ ከላይና ከታች ሶ ከላይ አንድ ፒራሚድ ከታች አንድ ፒራሚድ ሶ ሊኖረን የሚችለው ሼፕ ኤሌክትሮኒክ ከሆነ ይሄ ትሪጎናል ባይፒራሚዳል ይሆናል ማለት ነው ግን ያው ሞለኪውላር ስለተጠየቀ ሲሳው ብለን መልሰናል ማለት ነው XCEF2 እንግዲህ ሞለኪውላሩ ምንድነው መሆን ያለበት ነው ያልነው ሊኒየር XCEF2 ከላይ አንድ ፍሎሪን ከታች አንድ ፍሎሪን ሶስቱ ሎምፔር ኦን ዘ ትራያንግል የሚሆነው ሶ ትሪጎናል ባይፒራሚዳል ነበር ሊኖረው የሚችለው ሼፕ ማለት ነው XCEF2 ኤሌክትሮኒክ ስትራክቸር ብንጠየቅ ትሪጎናል ባይፒራሚዳል ነው የሚሆነው በት እዚህ ጋር ሞለኪውላር ስለሆነ ሚስማች የሆነው XCEF2 ነው linear ማለት ሲገባው ሼፕ ስላለ which was the following denotes allowable arrangement of electron anatomy so n is equal to 4 l is equal to 3 ml is equal to 0 ms is equal to half ይላል እንግዲህ n l ml እና ms ስናይ n ቫልዩ 4 ከሆነ l ቫልዩ 3 መሆን ይችላል አዎ ለምን የl ቫልዩ ከn ቫልዩ ቢያንስ በአንድ ማነሳ n - 1 መሆን አለበት ነው የሚለው በአንድ ማነስ አለበት ስለዚህ እዚህ ጥያቄ ላይ is good l 3 ከሆነ ml 0 መሆን ይችላል ወይ አዎ መሆን ይችላል የml ቫልዩ l 3 ከሆነ ከ-3 እስከ +3 -3 -2 -1 0 ፖዚቲቭ 1 ፖዚቲቭ 2 ፖዚቲቭ 3 መሆን ስለሚችል 0 እዛ ውስጥ አለች 0 መሆን ይችላል አዎ so this is good ይቻላል b n is equal to 3 l is equal to 2 ml is equal to 3 ms is equal to -half ይላል እስከዚህ ድረስ ትክክል ነው በዚህ ጋር ml -3 ይላል ይሄ 2 ከሆነ ከ-2 እስከ +2 ነው ቫልዩ ሊኖረው የሚችል እዚህ ጋር ግን ml is equal to 3 ይላል so በቃ መልሳችን ይሄ ነው ማለት ነው ኖት ስለሚል this will be the answer which of the following electromagnetic waves has the longest wave ካልኩኝ ዌቭሌንግዙ ሎንግስት ነው ካልኩኝ ኢነርጂ ዝቅተኛ የሆነ ማለት ነው እንግዲህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ላይ እንዳየነው longest wavelength የሚኖረው ከነዚህ ውስጥ ሬዲዮ ዌቭ ነው ኦኬ this is the answer okay ከሬዲዮ ዌቭ ትንሽ ጠንከር ካለ ማይክሮዌቭ ይሆናል ከማይክሮዌቭ ትንሽ ጠንከር ካለ ኢንፍራሬድ ይሆናል ከኢንፍራሬድ ጠንከር ሲል ቪዚብል ከቪዚብል ጠንከር ሲል አልትራቫዮሌት ከአልትራቫዮሌት ጠንከር ካለ ኤክስሬይ ከኤክስሬይ ጠንከር ሲል ኢነርጂው ጋማሬ ከጋማሬ cosmic radiation ይሆናል ማለት ነው so that is the spectrum range so the longest wavelength or the weakest in energy is radio wave ነው ትልቅ እንትን ያለው በዌቭሌንግስ በኤነርጂ ዝቅተኛ ይሆነ ማለት which of the following shows the increasing order of atomic radii ይላል እንግዲህ atomic radius እና ionic radius ተምረናል so ይሄ ጥያቄ ionic radius ላይ ነው እና እነዚህ ሲስተሞች ማግኒዚየም 2+ አልሙኒየም 3+ ኦክሲጅን 2- ናይትሮጅን 3- they are called isoelectronic ions isoelectronic ions ናቸው ኤሌክትሮናቸው እኩል ነው ሁሉም ጋር ማግኒዚየምን ወሰዱ
ማግኒዥየም 2+ ማለት ሁለት ኤሌክትሮን ሉዝ ያደረገ ማግኒዥየም 12 ነው ያለው። ከ12 ሁለቱን ሉዝ ካደረገ 10 ይቀረዋል። 10 ኤሌክትሮን አለው። አልሙኒየም 3+፣ አልሙኒየም 13 ነው አቶሚክ ናምበሩ። 13 ኤሌክትሮን አለው አት ኒውትራል። ናው 3 ሉዝ አድርጎታል። ከ13 ሲቀነስ 3 10 ኤሌክትሮን አለው። ኦክሲጅን አት ኖርማል 8 ነው። 2 ማይነስ ካለ 2 ተቀብሏል። ስለዚህ 8 ሲደመር 2 10 ኤሌክትሮን አለው። ናይትሮጅን 3-፣ ናይትሮጅን ኖርማሊ 7 አለው። 3 ኤሌክትሮን ተቀብሏል። 7 ሲደመር 3 10። ስለዚህ ሁሉም 10 ኤሌክትሮን ሲስተም ናቸው ወይም 10 ኤሌክትሮን አላቸው። So what is the question is in increasing order of atomic radius. Increasing order ማለት from the lowest to the highest ከትንሹ ወደ ትልቁ። ስለዚህ the smallest radius የሚኖረው ማን ነው? በዚህ ሰዓት ማየት ያለብን always we have to remember the nuclear charge. nuclear charge ነው ማየት ያለብን። nuclear charge ትልቅ ከሆነ አትራክት ያደርግና ሳይዙን ትንሽ ያስደርገዋል። okay so nuclear charge ማለት ደግሞ በሌላ ቋንቋ it is the charge of the nucleus. So inside the nucleus there are 2 subatomic particles, namely proton and neutron, but the neutron has zero charge. Proton is positive charge. So nuclear charge ማለት it is number of proton or charge of proton on the nucleus. So with this analogy, aluminum would have the highest number of proton in the nucleus, or the nuclear charge of aluminum is greater. 13 ስለሆነ atomic number 13 plus charge ያለው ኒውክለስ ውስጥ። so the nuclear size of aluminum is high ነው ማለት ግን ማለት ነው በጣም አትራክት ስለሚያደርጋቸው ኤሌክትሮኖችን ሳይዙን ይቀንሰዋል። so aluminum would have the smallest atomic size. ስለዚህ አልሙኒየም ስሞለስት ይሆናል። ከዛ ቀጥሎ ማግኒዥየም፣ ከዛ ቀጥሎ ኦክሲጅን፣ ከዛ ቀጥሎ ናይትሮጅን። so this would be the correct answer ordering the size of atomic radii in this particular example. በዚህ ምሳሌ መሰረት ይሄንም ይሆን which of the following is a redox reaction ይላል። redox ማለት reduction oxidation የሚያካሂድ ማለት ነው። so reduction እና oxidation አካሄደ ማለት always እንደ አይነት ጥያቄ ስንጠየቅ it's better to see the oxidation state of the reactant and the product. If there is change, variation in oxidation state, increment or decrement, then that reaction involves redox reaction እንላለን። ስለዚህ oxidation state ልዩነት ያለው ከነዚህ ውስጥ የትኞቹ ላይ ነው? so the displacement reaction ነው። okay ማግኔዥየም እና ሃይድሮጅን ዲስፕሌስ ነው የተቀያየሩት። ማግኔዥየም ከክሎሪን ጋር፣ ይሄ ደግሞ ወተር ይሰራል። አሲድ ፕላስ ቤዝ ሪአክሽን ነው። ይሄ ይልቅ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ቢባል ይሄ መልስ ይሆን ነበር። ሪዶክስ ግን አይደለም። እዚህ ጋር ፖታሺየም አዮዳይድ ሲደመር ሊድ ናይትሬት gives ሊድ ናይትሬት ፕላስ ፖታሺየም ናይትሬት ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ያው እንደምታዩት PbI2S ይላል። S means it's precipitate, it is solid. So this is a good example of precipitation reaction የሚለው ላይ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። but redox ግን አይደለም። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሲደመር ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶዲየም ካርቦኔት ፕላስ water, this እዚህ ጋር redox ሊሆን አይችልም። እዚህ ጋር ግን እንመልከት። ያው ፍሪሊ አሁን እንደዚህ ሲሰጥ አሁን እዚህ ጋር ቀላል ክሎሪን እዚህ ጋር ፍሪ ስቴት ነች። so oxidation state of a free atom is or molecule is 0. የዚያው oxidation state 0 ነው። እዚህ ጋር ግን HCl ላይ ኔጌቲቭ 1 ነው የሚለው። የሃይድሮጅን ፖዚቲቭ 1 የክሎሪን ከኔጌቲቭ 1 ወደ 0 ጨምሯል ማለት ነው። so ከኔጌቲቭ 1 ወደ 0 የዚህ ጋር ደግሞ ማንጋኒዝ ኦክሳይድ ደግሞ እዚህ ጋር ኦክሲጅን -2 times 2 -4 ኦክሲጅን ይኖራል። ይሄ +4 ይኖራል። የማንጋኒዝ Mn +4 ነው። እዚህ ጋር ስመጣ ደግሞ ማንጋኒዝ ክሎራይድ ሲሰራ +2
ከ4 ወደ 2 ቀንሷል። ይሄ ከኔጌቲቭ 1 ወደ 0 ጨምሯል። ስለዚህ the answer is this would be the correct answer. Alright, የ22ኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው which is the most likely molecular structure of thiocyanate ይላል። so ይሄ ነው ወይስ ይሄ which is the correct ነው። እንግዲህ ሊዩስ ስትራክቸር ከሰራን በኋላ the next step is among ሊዩስ ስትራክቸር የትኛው ነው ትክክለኛ ሊዩስ ስትራክቸር መሆኑን የምናይበት we have to calculate the formal charge. ኦኬ ፎርማል ቻርጁን ካልኩሌት አድርገን ፎርማል ቻርጁ ትንሽ ከሆነ the correct ሊዩስ ስትራክቸር ይኖረዋል እንላለን። ሶ ለእያንዳንዳቸው ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ጥያቄ ለማመለስ we have to calculate the formal charge for nitrogen here, carbon, sulfur እያንዳንዱ ላይ ለእያንዳንዱ አተም ፎርማል ቻርጅ እናያለን። እዚህም ጋር ለካርበን፣ ለናይትሮጅን፣ ለሳልፈር፣ ለካርበን፣ ለሳልፈር፣ ለናይትሮጅን ሶ እያንዳንዱ ፎርማል ቻርጅ ካገኘን በኋላ ለሰር ወደ 0 የተጠጋ ፎርማል ቻርጅ ያለው ሞለኪውላር ስትራክቸር would be the preferable structure. ፎርማል ቻርጅ ወደ 0 የተጠጋ ስቴብል የሆነ ኮምፓውንድ ነው preferable structure ነው የሚል ክላስ ላይ ተምረናል። So we have to calculate the formal charge of individual atom in their respective structure so that we can answer this question. Okay, እንግዲህ formal charge ላይ we have written this equation. Formal charge equal to valence electron minus non-bonding electron minus bonding electron divided by 2. This is the equation to calculate the formal charge of individual atom. እንግዲህ ፎርማል ቻርጃችን እዚህ ሪጅን ውስጥ ከሆነ ጥሩ ሪጅን ነው እንላለን። ከኔጌቲቭ 1 እስከ ፖዚቲቭ 1 0 ቢሆን ስፔስድ ግን ፎርማል ቻርጁ ብቻ እነስ ያለው ፎርማል ቻርጅ ቤስት ነው እንላለን ማለት ነው። እዚህ ሪጅን ከሆነ ከኔጌቲቭ 1 እስከ ፖዚቲቭ 1 ካለው ስትራክቸሩ ጥሩ ነው ብለን እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው NCS ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት እናደርግ። እንደዚህ ነው የምናገኘው። CNS ሲል ይሄን እናገኛለን፣ CSN ስንል ይሄን እናገኛለን። ግን እነዚህ ቁጥሮች እንዴት መጡ? ፎርማል ቻርጅ እስኪ አንዱን ምሳሌ ወስደን እንመልከት። so እዚህ ጋር ናይትሮጅን how much is the valency of nitrogen? the valency of nitrogen እዚህ ጋር 5 ነው አይደለ? ናይትሮጅን 5 ቫላንሲ ያለው ሲቀነስ ኦኬ ነን ቦንዲንግ ኤሌክትሮን 1 2 3 4 ሲደመር ቦንዲንግ ኤሌክትሮን 1 2 3 4 ያው አንድ ስቲክ ማለት 2 ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስለዚህ 4 ሲከፈል ለ2 this is it። ስለዚህ ይሄ 2 ይመጣል። 2 ሲደመር 4 6 ሶ 5 ሲቀነስ 6 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 አሁን ለዚህ ነው የሰራው። ኦኬ ይሄ ካልኩሌሽን is just for this nitrogen still a carbon እንስራ። ለዚህኛው ካርበን is equal to ለና how much is the valence of carbon 4 ሲቀነስ ኦኬ ሎን ፔር አለው ምንም ሎን ፔር የለም 0 ቦንዲንግ ፔር 1 2 3 4 ስቲክ 8 ኤሌክትሮን ሲካፈል 8 ሲካፈል ለ2 ኤኩዌሽኑን ቀጥታ ልጠቀም ብዬ ነው። ስለዚህ ይሄ 4 ይመጣል። 4 ሲቀነስ 4 is equal to 0 0 እዚህ ኔጌቲቭ 1 በዚህ መልክ ነው ካልኩሌት የሆነው ማለት ነው። ሳልፈር ሲን ለዚህኛው ሳልፈር is equal to ልበልና is equal to the valence of sulfur is 6 ሲቀነስ ብራኬት
ነን ቦንዲንግ ኤሌክትሮን እዚህ ስንት አለ? 1 2 3 4 ሲቀነስ ስሞል ብራኬት ሶሪ ሲደመር ነው እዚህ ጋር ቦንዲንግ ኤሌክትሮን 1 2 3 4 ሲካፈል ለሁለት ቦንዲንጎችን ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ ይሄ እዚህ ሁለት ይሰጣል። ሶ 2 ሲደመር 4 6 ሶ this is equal to 6 minus 6 yes 6 ሲቀነስ ያው ይሄ 2 ሰጠኝ 2 ሲደመር 4 6 is equal to 0 ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልክ ነው ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት የምናደርገው። ይሄ -1 0 0 -1 0 0 ስለዚህ ለእያንዳንዱ እዚህም ጋር በተመሳሳይ ኢኩዌሽን ስንሰራ -2 ፖዚቲቭ 1 እና 0 እናገኛለን። ለዚህም ስንሰራ -2 ፖዚቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 1 እናገኛለን። አሁን እንደምታውቁት ለእያንዳንዱ ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት ካደረግን በኋላ የነሱ ድምር እዚህ ቶታል ቻርጅ መስጠት አለበት። ሶ ቶታል ቻርጅ እዚህ -1 ስለሚል 0 ሲደመር 0 ሲደመር ኔጌቲቭ 1 ያው ኔጌቲቭ 1 ይመጣል። ሶ ኢትስ ራይት። እዚህ ጋር -2 ሲደመር ፖዚቲቭ 1 ያው ኔጌቲቭ 1 ይሰጣል። -2 ሲደመር ፖዚቲቭ 2 ሲደመር ኔጌቲቭ 1 ያው በዚህ ይጣፋና ኔጌቲቭ 1 ይሰጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር የመጡ ቁጥሮች ተደምረው ፎርማል ቻርጁን ከላይ ያለውን ቻርጅ መስጠት አለባቸው። ያው ሁሉም ጋር ይሰጣሉ። ናው እንግዲህ ወደ ጥያቄ ስንመለስ which would be the preferable structure ይሄ ቢሶስቱም ጋር በሊዩስ ስትራክቸር ዶት ኤንድ ስቲክ ሊዩስ ስትራክቸር ሰርተናል። but which one is the preferable ሊዩስ ስትራክቸር ነው ጥያቄው። ስለዚህ ያው ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት ማድረግ ነው። ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት አድርገን ጨርሰናል። ሶ ምንድነው ያልነው? the lesser the formal charge is the preferable molecular structure ብለን ስለዚህ ወደ 0 የተጠጋው እንግዲህ ይሄ ነው። this is the preferable one ከዚህ ይልቅ ሁለት ውስጥ ገብቷል። ኦኬ ሶ ይሄኛው NCS minus የሚለው would be the preferable molecular structure according to the Lewis ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌሽን ሉዊስ ተጠቅመን ያው ፎርማል ቻርጅ አፕላይ ካደረግን በኋላ ከነዚህ ከሶስቱ ስትራክቸሮች የመጀመሪያውን መምረጥ ችለናል ማለት ነው። so the answer is NCS minus የሚለው ይሆናል ማለት ነው። 23ኛ ጥያቄ what is the electron configuration of Mn3 plus ion atomic number is equal to 25 ይላል። So for question number 3 which should be the correct electron configuration ነው። so building up principle ተጠቅመን electron configuration ማግኘት ነው። so in order to answer this question let us first do the electron configuration of a neutral atom this is equal to 25 then we'll go to the ion Mn3 plus Mn3 plus ማለት 3 ኤሌክትሮን ሎዝ አድርጓል። ኦኬ ኖርማሊ 25 አለ። ለ25 እንስራ መጀመሪያ ዜን 3ቱ ሎዝ ሲያደርግ ደግሞ ምን ይሆናል የሚለውን እናያለን። ኦኬ ከየትኛው ጋር ሎዝ ያደርጋል ምን መሆን ያለበት የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት 25 ሶ ለ25 ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሲሰራ ይሄ ነው የሚመጣው። this will be the electron configuration for manganese atom having 25 electron. so as you know argon እዚህ ጋር በቅንፍ argon ያልነው this accounts for 18 electron 18 ኤሌክትሮኖችን simply noble gas ተጠቅመን full ስለሆኑ argon ማለት ይችላል። እስከ 18 ያለው just እንደዚህ ሲምቦላይዝ ማድረግ ይቻላል። then 20 4s2 ማለት 20 ሆነ and እዚህ ጋር ደግሞ 3d5 25 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ለ25 at neutral atom ቢሆን this would be the electron configuration for manganese neutral atom. But the question is it lost
3 ኤሌክትሮን 3 ፕላስ ስላለ 3 ኤሌክትሮን ሎዝ አድርጓል። 3 ኤሌክትሮን ሎዝ ሳደርግ እንግዲህ አውተር ሞስት ሼል ቫላንስ ሼሉ 4 ስለሚል እዚህ ጋር ከዚህ 2 ኤሌክትሮን ሎዝ ያደርጋል። then አንድ ኤሌክትሮን ደግሞ ከዚህ ከሶስተኛው ሼል አንድ ኤሌክትሮን ሎዝ ያደርጋል። ሶ እንደዛ ከሆነ 4s2 አይኖረኝም 3d4 ይኖረኛል ማለት ነው። አርገን በቅንፍ 3d4 ሶ አርገን 3d4 would be the correct answer። ለምን 3 ኤሌክትሮን ሎዝ ሲያደርግ ሁለቱን እዚህ ያጣል፣ አንድ ከዚህ ሲያጣ ይሄን አንጽፍም። ስለዚህ 3d4 እንላለን ማለት ነው። so the next question is still calculation ይጠይቀናል። assume the photon energy is radiated of the atom and the atom gives a spectral line at a wave number is, then what is the energy of the photon? wave number ተሰጥቶ ኤነርጂውን ፈልጉ ነው። this is the wave number እንግዲህ ክላስ ላይ እንደተማርነው it is 1 over wavelength and we have given with another constant called Planck's constant ስለዚህ energy equal to h times v ነው አይደለም። energy is equal to the Planck's equation h times frequency. now wave number ተሰጥቶኛል። I have to change the wave number to the frequency። ይሄን wave number በሴንቲሜትር ኢንቨርስ ነው ስቲል የተሰጠኝ ዩኒት ላይ እዚህ ጋር መቀየር ያለብኝ ነገር አለ። ይሄንን ወደ frequency in the unit of hertz መቀየር አለብኝ። so 1 over second ነው እንግዲህ hertz የምንለው። so I have to change this first to the frequency። እንግዲህ wavelength እና frequency c is equal to lambda times frequency ብለን ነው የምናውቀው አይደለም። so now what's given is wave number 1 over lambda የተሰጠኝ። we have speed of light c, so we can change into frequency. so this is the calculation we have given with this the wave number ተሰጥቶኛል፣ Planck's constant, speed of light in the vacuum ተሰጥቶኛል። so let me first convert into frequency wave number ወደ frequency ልቀይር። the first step is በሴንቲሜትር የተሰጠኝ ወደ ሜትር መቀየር አለብኝ። okay we have to do this first. so centimeter inverse ወደ ሜትር ኢንቨርስ ስንቀይር ነው የኛ ቁጥር ይመጣል ማለት ነው። so እንግዲህ ማወቅ አለብን 1 ሜትር ስንት ሴንቲሜትር ነው? 10 the power of 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው። ወይም 1 ሴንቲሜትር ወደ ሜትር ሲቀየር 10 the power of -2 ነው አይደለም። so so እቺ 1 over ስለሆነች ወደ ላይ ሲወጣ 10 the power of 5 ይመጣል። so this is the ዩኒቱን የቀየር ነው። ሴንቲሜትር ኢንቨርስን ወደ ሜትር ኢንቨርስን የቀየር ነው። ሌላ ምንም አልሰራንም። for the frequency calculation c times wave number ቀጥታ መጠቀም እንችላለን because it is wave number ስለሆነ wave length ቢሰጠን ኖሮ c over lambda ነበር አይደለም። over lambda ከታች so c ሲከፈል lambda ነበር frequency የሚሰጠን። አሁን wave number ስለሆነ ግን we can simply use c times wave number. so that this is the frequency. ስለዚህ አሁን እንደ ያደረግነው just wave number ወደ frequency ብቻ ነው ቀየርነው። ይሄን frequency ያገኘው። ስለዚህ Planck's equation ልጠቀም። energy is equal to h times v. we have given this h value and we have obtained the frequency ከዚህ ጋር ያገኘነው ይሄ ሲባዛ በc ይሄን ያህል energy ሰጠኛል ማለት ነው። so from the alternative given ይሄ እንግዲህ ስናጠጋጋው 1.9878 ሁለት እንደማለት ነው። 2 times 10 the power of -20 joule. so choice is d ላይ እንደዛ የሚል ተቀምጧል። so this would be the correct answer. the last multiple question is this one. okay እንግዲህ አይሶቶፕ ላይ ያለ ጥያቄ ነው። natural occurring copper consists copper 63 having this AMU and copper 65 having this AMU atomic mass unit with an average mass of this average ተሰጥቶኛል። what is the percent composition of copper 65 in terms of this isotope? የዚህኛው percent composition ፈልግ የሁለቱንም መፈለግ እንችላለን። so that the question is just
the percentage abundance of copper 65 is how much? So እንግዲህ average mass calculation ላይ ክላስ ላይ እንደተማርነው we have to write the equation correctly, then we can say አንዱን x እንላለን ሌላው 1 minus x ብለን ለx ሶልቭ እናደርጋለን then ከዛ በኋላ ወደ ፐርሰንት እንቀይራለን ማለት ነው። እስኪ እንግዲህ given ይሄ የተሰጠኝ ነው copper 65 ን x ብለው copper 63 1 minus x ይሆናል because we are talking about percentage composition, so the sum of these two 100 ተደምሮ 100 መስጠት አለባቸው። ስለዚህ አንዱን x ካልኩት necessarily ያኛው 1 minus x ይሆናል። ፐርሰንቴጅ ካወራን ሁለቱ ደምሮ 100 ከሆነ ያንዱን x ካልኩኝ necessarily the other is 1 minus x, so x እንበለው የተባለው copper 65 ን x ልበለው so ይሄው x አልኩኝ ይሄኛው ላይ ግን copper 63 ን ግን 1 minus x አልኩኝ so ይሄ አንድ ነው ያበዛል ይሄ ያበዛል ይሄ x ነው ያበዛል then simple linear equation ነው። ይሄ አቬሬጁ ይወዝ ያስቀምጫለሁ ለx ሶልቭ ሳደርግ የx ማገኘው ወደ ፐርሰንት ስቀይረው 30.85% ይሆናል ወይም x ግን እዚህ ጋር ተቆርጣጣ መሰለኝ እንጂ x የሚመጣው 0.3085 ነው ታይምስ 100 ወደ ፐርሰንት ስቀይረው 30.85 ይሆናል ማለት ነው። the rest ስንት ይሆናል 1 minus x ለሚል 100 ሲቀነስ ይሄ nearly 69.15% ኮፐር 63 ይኖራል ኮፐር 65 ግን 30% ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ 30.85 የሚል ካለ ከምርጫችን እሱን እንመርጣለን ማለት ነው። እሺ 30 እንግዲህ ያው ካልኩሌት nearly ይሄን የሚጠጋው መልሳችን ካልኩሌት ስናደርግ እንግዲህ 30.85 nearly 31 ነው and ካሉ ምርጫዎች ውስጥ ይሄ የተጠጋ ቁጥር ነው ማለት ነው። ያው እንደ ካልኩሌተራችን አኪዩሬሲ የተወሰነ ቁጥር እንደዚህ ትልቅ ይችላል። okay so the answer would be A. This is all about the multiple question in the last semester exam of general chemistry. ይሄን ይመስላል። አሁን ወደ ሶስተኛው ታይፕ ለመስራት እንሞክር። Determine whether the following molecule are polar or non-polar. So carbon disulfide. Okay, we have given carbon disulfide and hydrogen sulfide. Carbon disulfide C. Carbon የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ hydrogen sulfide ነው አይደል? H2S. So in this case it's equivalent to carbon dioxide, like carbon dioxide ላይ እንደምታስታውሱ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር አለው ብለን ሊኒየር ሆነ እንደዚህ so አሁን በተመሳሳይ ሊኒየርሊ እዚህ አንድ ሰልፈር አስቀምጣለሁ እዚህኛው ጋር አንድ ሰልፈር አስቀምጣለሁ so this would be the structure የዚህ ስትራክቸር ይሄን ሊኒየር ሆነ እንደዚህ ሰጠኛል so dipole moment yes አለው እዚህ ሳይድ እንደዚህ dipole moment ይኖረኛል ወደዚህም በተመሳሳይ dipole moment አለው ስለዚህ ይሄ በዚህ ጣፋና ኔት dipole moment 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሞለኪውል ምን ይሆናል ማለት ነው ኔት dipole moment 0 ስለሆነ it is non polar ማለት ነው non polar ይጽፋለሁ
እሺ መጀመሪያው ነው። ወደ ሁለተኛው H2S ስመጣ ይሄ ደግሞ ከምን ጋር ኢኩቫለንት ነው? ስቲል ከH2O ጋር ነው። H2O የውሃ ትዝታ ያላችሁ it's quite similar with that H2O. So we have sulfur here. Sulfur having 6 electrons. One is bonded with one hydrogen here. The other is bonded with another hydrogen here. ስለዚህ ሁለቱን ኤሌክትሮኖች እዚህ ተጠቅሟል። what else? ሁለት ሎን ፔር እንደዚህ ይባላል። እዚህ አንድ ሎን ፔር አለ፣ እዚህ ሌላ አንድ ሎን ፔር አለ። we have totally how many ሎን ፔር? ሁለት ሎን ፔር አለ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሼፕ ይኖረኛል። so ዳይፖል ሞመንት ነው ጥያቄው። yes እንደዚህ ዳይሬክሽን ያለ ዳይፖል ሞመንት አለ። በዚህም ሳይድ እንደዚህ ዳይሬክሽን የሆነ ዳይፖል ሞመንት አለ። ስለዚህ ይሄና ይሄ ይጣፋሉ አይጣፉም አይደል? so ኔት የሆነ አፕዋርድ ዳይፖል ሞመንት ይሰጠኛል። ያ ማለት ይሄ ሞለኪውል ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ፖላር ይሆናል። so እንግዲህ ይሄንን ከሰራን በኋላ ፖላር ነው ፖላር ብለን እንትን ማለት የምንችለው እንጂ እያንዳንዱ ሞለኪውል መቼ ዝም ብሎ መሸምደድ አይቻልም። ይሄን ፕሪንሲፕል አፕላይ አድርገን ስትራክቸሩን ግን ከገመትን በኋላ ፖላር ነው ፖላር ማለት እንችላለን። እሺ 27ኛ ጥያቄ example of an organic compound contains this mass for individual atoms. If the molecular mass of the compound is 44 grams, then determine the molecular formula. still chapter 3 ላይ ያለ ጥያቄ ነው፣ ግን ያው ለመስራት ልሞክር። ሞለኪላር ፎርሙላ እና ኢምፒሪካል ፎርሙላ ታውቃላችሁ። ኢምፒሪካል ፎርሙላ is the simplest formula, and to find the molecular formula we have to first find the empirical formula and multiply with factor n. ስለዚህ መጀመሪያ ስቴፕ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ማግኘት ነው ማለት ነው። then ከዛ ፋክተሩን የተሰጠን ማስ አለ ኢምፒሪካል ፎርሙላ የምናገኘውን ማስ እንደምራለን። ከዛ ከዚህ ሲካፈል ለዛ አድርገን ፋክተራችን እናገኛለን። ከዛ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ታይምስ ሰም ፋክተር ያገኘነው ፋክተር ሞለኪላር ፎርሙላ ይሰጠናል ነው። እስቲ እንይስኪ። ኦኬ ኤግዛምፕል ኦፍ ይሄ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ወደ ሞል ቀየርኩ እያንዳንዱ። እንግዲህ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ለመፈለግ መጀመሪያ ስቴፕ ፋይንዲንግ ዘ ሞል ኦፍ ኢንዲቪጁዋል አተም። ለካርቦን፣ ለሃይድሮጅን፣ ለኦክሲጅን ሞሉን መፈለግ የመጀመሪያ ስቴፕ ነው። ስለዚህ ፎር ካርቦን 12 ግራም ፐር ሞል ነው። 54.5 ግራም ሰጥቶኛል። ስለዚህ 54.5 ግራም ሲካፈል 12 ነው የምናደርገው እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ። 54 ሲካፈል 12 ይሄን ያህል ይመጣል። 54 ሲካፈል 12። ለሃይድሮጅን ደግሞ ለሃይድሮጅን ጊቭን ማስ 9.2 ሲካፈል ለ1 ነው የምንለው ራሱ ይሰጠኛል። ለኦክሲጅን 36.3 የኦክሲጅን ሞላር ማስ 16 ነው። ይሄ ሲካፈል 16 2። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ሞል አገኘው። ይሄ እና ይሄ ለሶስቱም ሞል አገኘው። so this is the first step, and the next step is just to determine divide to the smallest number of mole. ከነዚህ ከሶስቱ smallest number of mole ይሄ ነው አይደለም? 2.27 9.13 4.5 ከሶስቱ ይሄ ነው ስሞሉ። ሲካፈል ለ2.27 ሲካፈል ለ2.27 ሲካፈል ለ2.27። ስለዚህ ሶስቱን ሳካፍል ይሄ አንድ ይሆናል። so that ይሄ አንድ ይሆናል። ይሄንን 9.13 ሲካፈል ለ2.27 4.54 ሲካፈል ለ2.27 ማገኘው እንግዲህ ለኦክሲጅን አንድ ይሆናል። ለዚህኛው ለሃይድሮጅን 4 አገኛለሁ፣ ለዚህኛው ደግሞ 2 አገኛለሁ። so giving the empirical formula C2H4O ይሆናል ማለት ነው empirical formula። now empirical formula አግኝተናል። አሁን ወደ ሞለኪላር ፎርሙላ ነው መሄድ ያለብን። so ወደ ሞለኪላር ፎርሙላ ሲሄድ ሞለኪላር ፎርሙላ እንግዲህ ፋክተር ማግኘት አለብን ኢምፒሪካል ፎርሙላ። ስለዚህ የዚህ ማስ ሞላር ማስ ስኬል ፈልጌ የካርበን 12 ነው። 12 ሲባዛ 2 24 ሲደመር 4 28 ሲደመር 16
28 ሲደመር 16 44 አይደለም 44 ነው። ጥያቄውም ጋር የተሰጠኝ ጥያቄውም ጋር ስንት 44 ሰጥቶኛል። 44 ሲካፈል 44 አንድ ይሰጠኛል ማለት ነው። ሚኒንግ ዛት the empirical formula is equal to the molecular formula ይሆናል ማለት ነው። ሞለኪውላር አንድ ስለሆነ እነዚህንም ስደምር 44 ነው፣ የተሰጠኝም ማስ 44 ነው። ስለዚህ 44 ሲካፈል 44 አንድ ፋክተሪ አንድ ይሆናል። so that the molecular formula would be this one። በዚህ መልክ ካልኩሌት ማድረግ አለብን። እሺ ወደ መጨረሻው ጥያቄ ሲመጣ justify the most likely molecular structure for nitrite NO2 minus ሁለቱም ስትራክቸር ወዲ ሰጥቶናል። ስለዚህ ቅድም ታዮሳይናይት በፈለግነው ስቴፕ መፈለግ ነው። ኦኬ ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት እናደርጋለን ላይክ እያንዳንዱ አተም then we will decide which molecular structure would be the preferable one, the given one። ስለዚህ ለናይትሮጅን ድጋሚ የሆነም ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት እናደርግ። እዚህ ኳልቱልና ለናይትሮጅን ስንት ባላንስ ያለው 5 ራይት 5 ሲቀነስ ሎን ፔሮን ቁጥር 1 2 3 4 ቦንዲንግ ፔር ዝም ብላችሁ ይሄን እስቲ ኮምፕሊት ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ያንዳንዷን ኤሌክትሮን 1 2 3 4 ብላችሁ አራት ሲካፈል ለሁለት ማለት እንችላላችሁ። ያው ስትለምዱት ግን ቀጥታ የሁለት ከሆነ ሁለት ማለት ነው። ሶ 2 በ2 2 ሲደመር 4 ማይነስ 6 5 ሲቀነስ 6 ኔጌቲቭ 1 ማይነስ 1 ሶ እዚህ ጋር ምጽፋት ማይነስ 1 ከሆነ እሺ ለዚህ ኦክሲጅን ልፈልግ። ኦክሲጅን ባላንስ 6 ነው። 6 ሲቀነስ በቅንፍ ባላንስ 1 2 2 ባላንስ 2 ሎን ፔራይን ሲደመር ቦንዲንግ ፔር ስንት ነው? 1 2 3 4 5 6 6 6 ሲካፈል ለሁለት ስለዚህ ይሄ 3 ሲደመር 2 5 6 ሲቀነስ 5 ፖዚቲቭ 1 ስለዚህ ፖዚቲቭ 1 ይሆናል። ለዚህኛው እንፈልግ። ለዚህኛው ቫላንሲ የኦክሲጅን ስቲል 6 ሲቀነስ 6 ሲቀነስ ኦኬ ኮምፔር 1 2 3 4 5 6 6 ሲደመር ቦንዲንግ ፔር 2 ሲካፈል ይሄ 1 7 ይመጣል። 6 ሲቀነስ 7 ማይነስ 1 ስለዚህ እዚህም ጋር ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው። እስቲ ቼክ እናድርገው። የነዚህ የሶስቱ ድምር ማይነስ 1 መስጠት አለብኝ። ማይነስ 1 ሲደመር ፖዚቲቭ 1 ሲደመር ማይነስ 1 ኤስ ይሄ በዚህ ቢታፋስ ማይነስ 1 ይሰጠኛል። ሶ ማይነስ 1 ፖዚቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው ፎርማል ቻርጅ እዚህ። እሺ የዚህኛውን እንፈልግ እስኪ። የዚህኛውን ኦክሲጅን በተመሳሳይ እኩል ይሆናል አልኩኝ። ባላንስ ኦፍ ኦክሲጅን የኦክሲጅን ባላንስ 6 ነው። ሲቀነስ ሎን ፔር ቁጥር 1 2 3 4 ሲደመር ቦንዲንግ ፔር 4 ሲካፈል ለሁለት 4 ሲካፈል ለሁለት 6 ይሄኛው 2 እና 4 6 ሲቀነስ 6 0 ነው የመጣው። ሶ ፎርማል ቻርጅ 0 እዚህኛው 0 ይሆናል። ለዚህ ናይትሮጅን እንዳ ቫላንሲ ኦፍ ናይትሮጅን is 5 ሲቀነስ ሎን ፔር 1 2 2 እሺ ሲደመር ቦንዲንግ ፔር ዲቫይድ ባይ 2 1 2 3 4 5 6 እንግዲህ አንድ ስቲክ ማለት 2 ኤሌክትሮን ነው። ስለዚህ 3 ስቲክ አለኝ 6 ኤሌክትሮን ማለት ነው። 6 ሲካፈል ለሁለት ኢኩዌሽኑ ጋር እንደዛ ነው የሚለው።
ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ታገኛላችሁ። 3 ሲደመር 2 5 5 ሲቀነስ 5 0 እዚህ ጋር 0 እዚህኛው የመጨረሻ የኦክሲጅን ቫላንሲ 6 ነው። ቫላንስ ኤሌክትሮን ኦፍ ኦክሲጅን 6 እሺ ሎምፔር 1 2 3 4 5 6 ሲደመር ቦንዲንግ ፔር 1 2 ሲካፈል 2 ሲካፈል 1 ሲደመር 6 ማይነስ 7 ሲቀነስ 7 ማለት ነው። ኳልቱ ስንት ሆነ ማለት ነው? -1 እዚህ ጋር -1 መጣው። እንግዲህ ይሄንን ከሰራን በኋላ ነው እንግዲህ ጀጅ ማድረግ የምንችለው። እንግዲህ ያው የወርክአውት ስለሆነ we have to show clearly the formal charge calculation like this so that finally you can justify your preferable molecular structure after getting the formal charge for individual atom. እዚህ -1 +1 -1 0 0 -1 ያው እነዚህን ተደምረው ያው -1 ይመጣል። ከሁለቱ እንግዲህ ወደ 0 የቀረበው more preferable ነው ብለናል። the correct answer or the preferable structure would be this one. ይሄ ተመራጭ ስትራክቸር ነው እንላለን ማለት ነው። ONO minus would be the preferable structure for NO2 minus ብለን መልሳችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄኛው preferable structure ነው ባየነው ካልኩሌሽን መሰረት ONO minus. So this is all about last semester general chemistry exam. እንግዲህ በዚህ መልክ ተመሳሳይ ምሳሌ ጥያቄዎች ፋይናል ኤግዛማችሁ ኤክስፔክት አድርጉ ነው ማለት እንፈልገው። Good luck.